Next concept is 2.6.1, relation between electric field and electric potential. Right. So in the last discussions we discussed about the that is equipotential surfaces. Okay, right. Before that we have the definition of potential difference, that is potential difference dV is equal to that is dW divided by, right. So here this is dW is nothing but what, that is a small work done or work done ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. This is work done and this one is unit charge, unit test charge, right. Its magnitude is 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and dV stands for what, the potential difference, potential difference or change in potential, or change in potential, change in potential. So we have a potential difference expression, that is dV is equal to dW divided by Q. So work done is equal to, in mechanics we studied about the work done, that is force into displacement, force into displacement. So hagadre W, that is dW or small work done, dW is equal to force into displacement, that is ds ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ dl ಅನ್ಬೋದು, dx ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Here I will consider dl. Here dl stands for the, that is the small displacement. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ definition of electric field. Electric field the definition in the electric field is equal to force upon unit charge or a test charge. So hagadre F divided by K is nothing but what, that is the magnitude of this electric field anta na heli karitivi. Hagadre so F divided by Q enidella idra ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು magnitude of E ನ ಹಾಕಬಹುದು. Therefore dV is equal to the, that is modulus of E or vector E, right. Modulus of vector E or just ನಾವು ಇದನ್ನ E ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು into dl. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this potential difference is equal to the work done ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ the work done is equal to the potential difference. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಿಟ್ಕೋಬೇಕು. work done is equal to the potential difference, potential difference. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಮೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So this is what? This is the surface charge distribution. Surface charge distributions, we know the electric field lines are perpendicular to that surface. So ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is the direction of the electric field lines. These are the electric field. Electric field direction. That is vector E. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. This is the first equipotential surface. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ V, where V stands for what? That is the potential of the first equipotential surface, right? Let us consider a point A on this equipotential surface. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅನದರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಸು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. where dl is the distance between these two equipotential surfaces ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, that is the distance, perpendicular distance between the surface A from point B ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಫೇಸದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಫೇಸದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು closely spaced equipotential surfaces. Equipotential surfaces A and B. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನದು ಎರಡು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ರೈಟ್, ವಿತ್ potential values. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, perpendicular distance between
perpendicular distance between the surface A and B ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. perpendicular surface between surface A and surface B. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ here we have to move a test charge from a point B to point A. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಬಿದಿಂದ ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That is work done on a unit charge to move from surface B to surface A. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ. ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು in this process work done is equal to, right, E into DL ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? E ಇಂಟು DL ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು DL ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು from the definition of this potential difference, that is the work done on a unit charge, right? It means what? The work done is equal to potential difference ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. That is work done is equal to potential difference. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? E ಇಂಟು DL ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಹೈ. ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ E ಇಂಟು DL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ E ಡಾಟ್ DL ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಅಪಾನ್ DL ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ field, that is electric field is nothing but what? Electric field and potential ಅಂದ್ರೆ electric potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this is the expression gives the relation between field and potential. So here the delta V change indicates what? That is change in potential or potential difference, right? Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here it is the change in potential per unit displacement ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So this is the another definition of electric field. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೈಟ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್
potential is, negative sign indicates the potential is opposite to the electric field. Electric field ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು. These are the points you have to remember. So ಹಾಗಾದರೆ the relation between electric field and electric potential is E is equal to minus dV by dl, where dV by dl is nothing but what? That is a change in potential per unit displacement. Change in potential per unit displacement. Unit displacement. Change in potential per unit displacement ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ potential gradient. Potential gradient. So that is the potential drop per unit length kuda, and the potential gradient is nothing but what? That is the potential drop per unit length or per unit displacement kuda anta navu karitivi. Idikke navu potential gradient. So this potential gradient is a vector quantity where potential is scalar quantity. Potential ಅನ್ನೋದು scalar quantity ಆದರೆ, potential is scalar quantity ಆದರೆ, the potential gradient is vector quantity. Potential gradient is the, that is the dV by dl ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ the potential drop per unit displacement is called what? Potential gradient, and this potential gradient is a vector quantity, right? So ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ this relations, from these relations minus dV by dl is the potential gradient. Okay, right. Some more important informations about this relations. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the electric field is equal to the negative potential gradient, is equal to the negative potential gradient. Potential gradient ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, right? The electric field is equal to the negative potential gradient. The direction of electric field, the direction of, second one, the direction of electric field the direction of electric field is in the field is in the direction of decreasing potential, is in the direction of decreasing potential. Decreasing potential. Decreasing potential. So these are the important points we have to remember. So ಹಾಗಾದರೆ from this expression C is equal to minus dV by dl ದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ potential gradient ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ think about these relations. So we studied in the equipotential surface, right? The equipotential surfaces are closer in the region of attraction, the force of attraction between the two charges, and further in the force of repulsions. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ
ಟು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ these equipotential surfaces are closely right arranged. So ಹಾಗಾದರೆ the equipotential surfaces are close here in this case. So what it indicates, there is a strong electric field in that region. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೀಜನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ.